So what are the parameters we have to find for transmission line? What are the parameters? Resistance, inductance, capacitance, shunt conductance. Okay. Already we discussed that resistance. Resistance எப்படி find பண்றது transmission line discuss பண்ணிருந்தோம். Now we are going to discuss about the inductance and inductive reactance. Okay. What is my inductive reactance? XL. XL என்ன? What's the formula for XL? Omega L. What's the value of omega? 2 pi f. Okay, 2 pi fl. Okay, that is your inductive reactance. Correct. So inductive reactance. Actually, வந்து transmission line la வந்து inductive reactance we have to find. Okay, for that we have to know the inductance. Inductance தெரியணும். அதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா inductance and inductive reactance. We find the inductance, we get the inductive reactance. Okay, inductance தெரிஞ்சிச்சுன்னா multiplied with 2 pi f. 2 pi f omega கூட multiply பண்ணீங்கன்னா will get the inductive reactance. Yeah, why go for inductive reactance? We have to know the impedance. Impedance தெரியும்னா inductive reactance தெரிஞ்சாதான் impedance calculate பண்ண முடியும். Impedance எது calculate பண்ணணும்? What's the purpose of calculating impedance? Impedance, what is the impedance? It's a resistance. AC ல இருக்க resistance meaning. Okay. DC ல only resistance இருக்கும். AC ல பாத்தீங்கன்னா resistance க்கு பதிலா inductance கொடுத்துப்பாங்க. ஓகேவா? Inductance, what's the formula for inductance? Impedance எது calculate பண்றோம்? We have to find the loss. Loss கண்டுபிடிக்கணும்னா AC line ல we have to know the impedance. Impedance தெரியணும். So for that we have to know the resistance, inductance, capacitance. Capacitance, inductance, resistance தெரிஞ்சாதான் அதுல இருந்து inductive reactance, capacitive reactanceல calculate பண்ண முடியும். Okay. So inductive reactance is for the most dominating impedance element. அந்த impedanceல one of the element is inductive reactance. Impedance தெரியும். Impedance என்ன எப்படி denote பண்ணுவோம் impedance? Z. சிரோன். Z தான் impedance denote பண்றது. ஓகேவா? Z ஓட வேல்யூ தான் r square root of r square plus xl minus xc whole square வரும். So இதுல வந்து impedance Z inductive reactance dominant. ஆக்சுவலா வந்து ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல இண்டக்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா அதுல வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் இண்டக்டன்ஸ் இருக்கும். ஒன்னு வந்து இன்சைட் கண்டக்டருக்குள்ள ஒரு இம்பிடன்ஸ் இருக்கும், இண்டக்டன்ஸ் இருக்கும். கண்டக்டருக்கு வெளியே வந்து ஒரு இண்டக்டன்ஸ் இருக்கும். அதாவது இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் proceeds the magnetic field around the conductor. அதாவது இம்பிடன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டக்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா magnetic field around the conductor. Impedance flow ஆச்சுன்னா ஒரு magnetic flux வந்து around the conductor வந்து flow இருக்கும். ஓகேவா? அது impedance ஓட ப்ராப்பர்ட்டி. impedance நம்மளா வந்து impedance எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஃபேன், மோட்டார் அந்த இடத்துல வந்து impedance எங்கெல்லாம் வைண்டிங் இருக்கும் அங்க வந்து ஒரு impedance இருக்கும். ஓகேவா? reactance capacitance inductance வந்து ப்ரொடியூஸ் reactance. ஓகேவா? அப்ப அது வந்து magnetic field வந்து impedance ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். The magnetic flux line and the magnetic flux line வந்து பாத்தீங்கன்னா concentric closed circle with direction given by the right hand rule. அதாவது right hand rule சொல்லுவாங்க. அந்த Fleming left hand rule, right hand rule அது கிடையாது, இது தனி ரூல். ஓகே, ஒரு கண்டக்டர் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க. கண்டக்டர் திஸ் இஸ் சர்க்கிள். ஓகே, சர்க்கிள் கண்டக்டர். இது தம் ஃபிங்கர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் பாத்தீங்கன்னா அது சுத்தி வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன் கான்சென்ட்ரேட் க்ளோஸ்ட் சர்க்கிள். மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் க்ளோஸ்ட் சர்க்கிள். டைரக்ஷன் இஸ் given by the right hand rule. ரைட் ஹேண்ட் ரூல் இது எப்படி பண்ணீங்கன்னா என்ன ரூல்னா பை தம் பாயிண்டிங் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட். இது ரைட் ஹேண்ட் ரூல். தம் வந்து பாயிண்டிங் த வாட் டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட். த ஃபிங்கர் ரைட் ஹேண்ட் சர்க்கிள். இப்படி மூடி இருக்கும்ல, இப்படிதான் முடிச்சு ரைட் ஹேண்ட் சர்க்கிள். இப்படி வந்து மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சுத்தி இருக்கும். தம் இதான் ரைட் ஹேண்ட் ரூல்.
இதுல வந்து வச்சுட்டு தம் ஃபிங்கர் இண்டிகேட்டிங் த கரண்ட் டைரக்ஷன். இது சுத்தி வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்கும் ஃப்ளக்ஸ். ஓகேவா? அதான் நீங்க சொல்லியிருக்காங்க. With thumb point in the direction of current, the finger of right hand encircling with wire point in direction of magnetic field. Magnetic field direction வந்து அப்படி இருக்கும். புரியுதா என்ன சொன்ன thumb rule? இந்த ரூல் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் ஃபிங்கர் ரூல். இது வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் போட்டுட்டு தம் ஃபிங்கர் டார்ச் கரண்ட் போட்டீங்கன்னா இந்த சர்க்கிள் வந்து அந்த ஒயர்ல ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஃபீல்ட். ஓகே, அந்த டைரக்ஷன் இருக்கும். அதுதான் வந்து when the current changes, the flux changes and the voltage in the induced in the circuit. அதாவது அந்த கரண்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த கரண்ட்டை பொறுத்து தான் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும். அதிகமா இருந்துச்சுன்னா will get more amount of magnetic field. Okay, கம்மியா இருந்துச்சுன்னா we get less amount of magnetic field. அதான் சொல்லிருக்கேன். The current changes, the flux changes and the voltage in the induced is in the circuit. அதை பேஸ் பண்ணி வோல்டேஜ் வந்து இன்டியூஸ் ஆகும். So by definition, the non-magnetic material inductance L is ratio of total magnetic flux line flux linkage to the current. What's the formula? What's the formula? So what's the formula for inductance? What is that? Lambda. என்னது? wavelength. Flux linkage. Okay. wavelength கிடையாது, flux linkage. Okay. divided by current. இதுதான் inductance. Okay. flux linkage என்றது இது நம்ம லாம்டா. ஓகே, லாம்டா வந்து நோட் பண்ணீங்க. நெக்ஸ்ட் வரும் பாத்தீங்கன்னா. So this is a formula for note down. This is also note down. So inductance is flux linkage. So series inductance. Actually வந்து inductance seriesல இருக்குமா parallel இருக்குமா? Transmission line க்கு seriesல இருக்கும். அதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Series inductance. The transmission line consists of two components. ரெண்டு காம்பனன்ட் அப்படின்னு எழுதிங்க. ரெண்டு காம்பனன்ட் வரும். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் இண்டக்டன்ஸ். ஒரு கண்டக்டர் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இருக்குன்னா அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைனுக்கு உள்ள ஒரு இண்டக்டன்ஸ் இருக்கும், அவுட் சைடு கண்டக்டருக்கு வந்து ஒரு இண்டக்டன்ஸ் இருக்கும். ரெண்டு இண்டக்டன்ஸ் வந்து we have to find. Okay, so for that internal due to magnetic flux inside and outside the conductor respectively. Okay, அதாவது இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் இண்டக்டன்ஸ் இருக்கும். due to internal flux linkage இருக்கும் plus external flux linkage. Okay, the flux inside and outside of the conductor respectively. இப்போ கண்டக்டர் போதுனா நீங்க நார்மலா வந்து ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் எடுத்துட்டு அது மேல வந்து ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் இருக்கும், உள்ளே வந்து ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் இருக்கும். ஓகே, தட்ஸ் அதனால வந்து இன்சைட் த இண்டக்ட், அதனால உள்ள கண்டக்டர் உள்ள ஒரு இண்டக்டன்ஸ் இருக்கும், அவுட் சைட்ல வந்து பார்த்தா ஒரு இண்டக்டன்ஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்சைட் இண்டக்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the inductance of transmission line defined as number of flux linkage. flux linkage னா என்னங்க? lambda. lambda தான் flux linkage. Weber per turn. Weber per turn. flux linkage ஒரு யூனிட் வந்து எழுதிக்க எல்லாரும். உட்கார்ந்து இருக்காது எழுதிக்கும். Define a number of flux linkage. Flux linkage னா என்ன? சிம்பிள் lambda. This lambda is flux linkage. This is lambda. The unit வந்து Weber per turn. Weber per turn. Okay. And produced per ampere of current is given by the line through the line. இதான் வந்து inductance வந்து flux linkage divided by current. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இப்போ inside the conductor இதான் வந்து we have டிரான்ஸ்மிஷன் லைன், காயில் கிடையாது, டிரான்ஸ்மிஷன் லைனோட கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா. ஓகே, இதான் கிராஸ் செக்ஷன் ரவுண்ட் சர்க்குலர் ஷேப்ல தானே இருக்கும் கிராஸ் செக்ஷன். ஓகே, இதுல வந்து we taken as this x. ஓகே, this radius of the என்ன radius of transmission line. ஓகே, டிரான்ஸ்மிஷன் லைனோட ரேடியஸ் இங்க வந்து we taken as இங்க கால்குலேஷன் பர்பஸ்க்கு we can take it as dx. dx வந்து ஒரு பர்టిక్యులர் எலிமெண்ட் dl எடுத்துறோம். அது உங்களுக்கு தெரியும்ல,
dl dx எல்லாம் ஒரு large calculate பண்றப்ப we taken a small value of changing value. From that we have to calculate the first of all flux linkage calculate பண்ணும் psi lambda calculate பண்ணிட்டு after that divided by I போட்டீங்கன்னா that is your inductance. இப்போ lambda கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் we have step. இது வந்து internal inductance. இந்த டயகிராம் நோட் பண்ணீங்க, டயகிராம் நோட் பண்ணிக்கோ. சோ இன்டர்னல் இண்டக்டன்ஸ் இப்ப கண்டுபிடிக்க போறோம். வாட் இஸ் ஆம்பியர்ஸ் லா? ஆம்பியர்ஸ் லா படிச்சிருக்கீங்களா? EMT ல EMF ஆம்பியர்ஸ் லா வந்து பாத்தீங்கன்னா h into dl. x யார் கொடுத்திருக்காங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் h இது மட்டும் 2πx தான் என்ன லிமிட் வந்து integral of 0 to 2πx h of x dl that is equal to your current. அதாவது இந்த போர்ஷன்ல போற கரண்ட் என்னன்னா ஆம்பியர்ஸ் லா வச்சு we have to define ஆம்பியர்ஸ் லா. ஆம்பியர்ஸ் லா என்னன்னா integral of h into dl equal to I. This is our Ampere's law. So listen, consider the conductor of radius R radius carrying of current of I. Okay. ஒரு கண்டக்டர் அந்த ரேடியஸ் R எடுத்துக்கிறோம், அது கரண்ட் வந்து I வந்து கேரி பண்ணுது at the distance. இப்ப கால்குலேஷன் பண்றதுக்கு when x distanceல from the center of the conductor the magnetic flux linkage, magnetic flux intensity hx na enna? What is hx? Magnetic flux intensity. Okay, magnetic flux intensity or field intensity ella avladha. Okay, magnetic field intensity h found in the Ampere's law. இது வந்து Ampere's law, இது ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க EMT ல EMF ல. இதுல வந்து லிமிட் வந்து 0 to 2πx h of x dl equal to ix. அதாவது ix ல எவ்வளவு flow of current வந்து அந்த magnetic flux intensity வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். magnetic flux density எப்படி நோட் பண்ணும்? B equal to mu h. இப்போ இதுல இருந்து h எழுதியாச்சா? எழுதிங்க. இதுல இருந்து h கால்குலேட் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா flux linkage என்ன? Weber term தான் flux linkage. psi கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வெப்பர் எதோட யூனிட்னா flux density யூனிட். சோ இதுல இருந்து h கண்டுபிடிக்கணும். இது எழுதியாச்சா? நீங்க எழுது. சோ from that, so அந்த ஃபார்முலால we have to integrate, substitute பண்ணனும். integrate பண்ணா என்ன வரும்? இதா integrate பண்ண லிமிட் வச்சு integrate பண்ணா என்ன வரும்? என்னப்பா வரும்? so integration 0 to 2pi x xs dl hx வெளிய வந்துருமா? இங்க கவனி, hx 0 to 2pi x dl. okay, hx equal to equating ix. இந்த ஸ்டெப் நோட் பண்ணிக்கோ. இதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டெப் எப்படி வருதுன்னு தெரியணும். so limits வச்சு பண்ணா வரும் 2pi x minus 0 divided by இது புரியுதா? இங்க பார், இந்த ஸ்டெப் எப்படி வருதுன்னு தெரிஞ்சுதா? இங்க பார், இது நோட் பண்ணிக்க சைடுல. இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் ஓகேவா? இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இங்க வந்திருக்கு ஓகேவா? இது எப்படி வந்ததுன்னா இங்க எழுதிருக்கேன் பார்.
integral of 0 to 2 pi h of gl equal to ix hx வெளிய எடுத்துடலாம் integral of 0 to 2 pi x dl dl வந்தா del வரும் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா we get this so இது வந்து ரெண்டு இருக்கும் இத வந்து கீழ ஆட் பண்ணிடலாம் h of x equal to ix divided by 2 pi x இது புரியுதா அந்த ஸ்டெப் பாருங்க இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சுச்சா அப்புறம் இது நோட் பண்ணீங்க assume பண்றோம் current is distributed uniformly in the conductor current வந்து யூனிஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலன்னா இந்த இடத்துல இப்ப நம்ம இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸ் டைரக்ஷன் எக்ஸ் வரைக்கும் தான் எடுத்தோம் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ டிவைட் பை இங்க வந்து ஃபுல்லா ஓவரால் அந்த கண்டக்டர் ஃபுல்லா வந்து எவ்வளவு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது தட் இஸ் ஐ டிவைட் பை பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர்ன்றது அந்த ஏரியா ஓகே ஐ பை ஏரியா போட்டீங்கன்னா தட் இஸ் யுவர் that particular current density தான் என்ன formula what the formula was current density என்ன I by A இங்க I by A ன்றது என்ன pi r square என்ன A overall length இது I ன்றது current per area இது பத்தி நம்ம particular element மட்டும் எடுத்துறோம் particular element என்ன Ix divided by pi x square இது புரியுதா current density னா என்ன புரிஞ்சுக்க இது ஒரு ஃபார்முலா I by pi r square ன்றது என்ன ஏரியா ஓகே அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவரால் ஃபுல் லென்த்துக்கு எடுத்துருக்கு ஃபுல்லா அந்த ஃபுல் கிராஸ் செக்ஷனுக்கும் இந்த வரும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு எக்ஸ் வரைக்கும் எடுத்தீங்கன்னா இது இப்போ இத வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன வரும் இந்த இடத்துல இதுக்கு பதிலா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும் ix எடுத்துங்க ix என்ன வரும் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 by pi r square equal to 1 by ix by pi x square pi cancel ஆயிடும் இங்க வந்து ix என்ன வரும் ix என்ன வரும் I into divided by r square s square இத வந்து அந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க ix ல இந்த சைடுல இருக்க ஸ்டெப்லாம் நோட் பண்ணிக்கோ எப்படி வந்து இந்த ஸ்டெப்க்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டெப் ஆகுது இதுல வந்து ix என்ன வரும் ix வந்து I by r square into x square இத வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் வந்து h of x ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன வரும் I பதிலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் I divided by r square s square into 1 by 2 pi x இங்க வந்து x கேன்சல் ஆயிடும் ஒரு x கேன்சல் ஆயிடும் I divided by 2 pi r square into x இதுல வந்து whole length கண்டுபிடிக்கணும்னா we know the current density we know that I by area is current density இது வந்து நம்ம பர்టిక్యులர் எலிமெண்ட் கரண்ட் டென்சிட்டினா Ix divided by pi x square ஓகே இதுல இருந்து Ix கண்டுபிடிக்கணும் Ix கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும் Ix இந்த ரெண்டுத்துல இருந்து அந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து x pi கேன்சல் ஆயிடும் Ix equal to I by r square into x square இத வந்து we have to substitute in h of x சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன வரும் Ix பதிலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கோம் அது டிவைடட் பை அந்த இது pi 2 pi x ஓகே x ஒரு x cancel ஆயிடும் I by 2 pi r square into x அதான் இது வந்து யூனிட் h by h னா என்ன what is my h here Henry per meter okay Henry inductance unit என்ன Henry per meter okay ஆக்சுவலா வந்து
This is your h of x. h of x நோட் பண்ணிட்டீங்களா? அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா b of x. bx को h को என்ன ரிலேஷன்? அதே ஃபார்முலா வந்து மியூ ஆட் பண்ணிருப்பாங்க. மியூன்றது என்ன? permeability. Permeability b equal to bx equal to mu naught hx. இது நோட் பண்ணுங்க. ஸ்டெப்ஸ் புரியுதான்னு பாரு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா bx equal to mu naught into hx. hx வந்து கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். bx வந்து mu வந்து ஆட் பண்ணிருக்கோம். mu naught ஆக்சுவலா வந்து ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலா மியூ நாட் மியூ ஆர் வரணும். ஸோ மியூ நாட் நோட் படிங்க. ஐ இங்க வந்து ஐ 2π r ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் அப்படியே வந்துச்சு பாருங்க. த டிஃபரன்ஷியல் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஸோ பில இருந்து we have to find the phi find பண்ணும். phiனா என்னது? flux. so இது bx ல இருந்து differential magnetic flux contained a circular tube thickness of dx at distance of x from the center of the conductor. so elementary flux bx என்றது என்ன? what is bx? லாஸ்ட் பண்ணி சொல்லுங்க. bx என்னவா? flux density bx. flux को flux density का relation. what's the relation for flux and flux density? first flux intensity கண்டுபிடிச்சோம். அப்புறம் வந்து flux density. அதுக்கு அப்புறம் flux. b को flux का என்ன relation? directly proportional. formula சொல்லுங்க. b equal to flux per area. flux per area கேள்விப்பட்டீங்களா? அப்படி இல்லைன்னா flux equal to b into area. ஓகே, b equal to flux per area. இப்போ இங்க வந்து எலமெண்ட்ரி ஒரு ஸ்மால் பொசிஷன் மட்டும் சிரம் ஸ்மால் பொசிஷன் மட்டும் எடுத்து சிரம் உட்காருங்க. ஸ்மால் பொசிஷன் மட்டும் flux கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. d phi x equal to bx ன்றது flux density அங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கல. இது வந்து ஏரியா நார்மலா வந்து என்னது? this is your radius into length. இப்போ இதுல வந்து bx சப்ஸ்டிட் பண்ணும். bx என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? b into I 2π rx 2π r square. இங்க வந்து x இதெல்லாம் வந்து x into dx இந்த இது அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணிருக்காங்க. இது dx l வந்து இங்க வந்து 1 மீட்டர். ஆனா வந்து l இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ண தேவையில்ல. இது புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளக்ஸ் இன்டென்சிட்டி கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி கண்டுபிடிச்சோம். அதுக்கப்புறம் ஃப்ளக்ஸ் ஃபார்முலா வந்து வெபர் இன்டு மீட்டர் ஸ்கொயர். அதான் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு ஃப்ளக்ஸ் பர் ஏரியா. ஃப்ளக்ஸ் ஈக்குவல் டு b into this is area x into l. புரியுதா? அப்ப இந்த bx க்கு பதிலா we have to substitute this. bx பதிலா சப்ஸ்டிட் பண்ணிராங்க. u mu I divided by 2π என்னடா பேசிட்டு இருக்க? pi mu I 2π r square into x. This is for bx. dx வந்து இங்க வந்துச்சு. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஆக்சுவலா flux linkage கண்டுபிடிக்கணும். flux linkage per meter of length due to flux in the tube is product of differential flux and the fraction of current linkage. அதாவது
ஃப்ளக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோமா, நம்மளுக்கு ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் தானே வேணும், நம்ம psi தான் கண்டுபிடிக்கணும். L equal to what? lambda by I. ஓகேவா, லாம்டா தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இன்டென்சிட்டி கண்டுபிடிச்சோம், ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி, அப்புறம் ஃப்ளக்ஸ் வந்து அதாவது லிங்கேஜ்னா ஒண்ணும் கிடையாது, ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் பர் மீட்டர். ஒரு மீட்டருக்கு ஃப்ளக்ஸ் டியூப் இஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியல் ஃப்ளக்ஸ் இன்டு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் லிங்கேஜ் லிங்க்டு. அது ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் லிங்க் வந்து s ஸ்கொயர் பை r ஸ்கொயர் d phi x. This is your d lambda x. This is your flux linkage. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா flux linkage. dx வந்து போ வைக்கணும், என்ன பண்ணலாம், d வந்து போனா என்ன பண்ணும், both side you have to integrate பண்ணுங்க பார்க்கலாம், both side. சோ இங்க கவனி, இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, இதுதான் இன்டர்னல் லிங்கேஜ், லாம்டா INT போட்டுருக்குல, இதுதான் இன்டர்னல் ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ். இது எப்படி வந்ததுன்னா, இது வந்து both side we have to integrate பண்ணும். இன்டகிரேட் பண்ண என்ன ஆகும், இது வந்து இன்டகிரேட் பண்ண என்ன ஆகும், லாம்டா x, லாம்டா இன்டர்னல் மாத்திக்கலாம். ஓகே, இதை இன்டகிரேட் பண்ணா இதுதான் இந்த இடம், இன்டகிரேட் பண்ணுங்க, அது இன்டகிரேட் பண்ணாலும் மியூ I divided by 2 pi r power 4 x3 dx. இது ஃபுல்லா வெளியே எடுத்துலாமா, கவனிடி, இது ஃபுல்லா வெளியே எடுத்துலாம். ஓகேவா, மியூ I 2 pi r power 4 x cube இன்டகிரேட் பண்ண என்ன வரும், x power of 4 divided by 4r. x power 4 வரும். சோ இதான் s cube லிமிட் வந்து x ஓட வேல்யூ எதுக்கு சேஞ்ச் ஆகும், ஏன் r போட்டுருக்க, அதான் 0 to r. ஓகேவா, லிமிட் வந்து 0 to r. s இதுல இன்டகிரேட் பண்ண எவ்வளவு வருது பாக்கலாம், இன்டகிரேட் பண்ணுங்க, இது வேல்யூ வருதா பாருங்க, இன்டகிரேட் பண்ண. இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாம்டா இன்டர்னல்ல இருக்கிற ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் வந்து மியூ I divided by 2 pi r power 4 into the x மட்டும் 3. இத வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிய எடுத்துறோம், லிமிட் வந்து 0 to r. x ஓட வேல்யூ வந்து 0 ல இருந்து r வரைக்கும் சேஞ்ச் ஆகும். அந்த டயகிராம் பார்த்தா தெரியும், ஏன் x ஓட வேல்யூ 0 to r வரைக்கும் வருது, ஏன் இந்த இடத்துல r போட்டுருக்காங்க, ரேடியஸ். நார்மலா இந்த x வந்து எலிமெண்ட் ரேடியஸ் எடுத்துறோம், இந்த ஆக்சுவலா ரேடியஸ் வந்து 0 to r. இது x பவர் கியூப். இது இன்டகிரேட் பண்ணுங்க, இன்டகிரேட் பண்ண என்ன வருது பார்க்கலாம், இன்டகிரேட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க, அந்த வேல்யூ வருதான்னு பார்க்கலாம். இன்டகிரேட் பண்ணுங்க, எல்லாரும் பண்ணு, உட்காந்துருக்க, இன்டகிரேஷன் தெரியல, என்ன வருது, மியூ நாட் I divided by 8 pi வருதா, அது யூனிட் வந்து வெபர் பெர் மீட்டர். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ். இன்டர்னல் ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ்ல இருந்து இண்டக்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ்க்கு இண்டக்டன்ஸ் என்ன ரிலேஷன், லாம்டா பை I. ஓகே, அதான் இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிருக்காங்க, லாம்டா பை இன்டர்னல் லாம்டா, இது I வந்து
ஆக்சுவலா இன்டர்னல் லிசன் ஐ கேன்சல் ஆயிடும். லாம்டா இண்டக்டன்ஸ் ஐ இன்டர்னல் என்ன, இது ஐ தானே, ஐ கேன்சல் ஆயிடும். மியோட வேல்யூ என்ன சொல்லியிருந்தால, பெர்மியபிலிட்டி 4 பை இன்டூ 10⁻⁻7. அது சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா ஐ கேன்சல் ஆயிடும். அந்த மியூக்கு வந்து 4 பை இன்டூ 10⁻⁻7 இன்டூ 8 பை. இது போட்டீங்கன்னா வில் கெட் திஸ் வேல்யூ. கால்குலேட்டர் எடுத்து போட்டு வருதான்னு பார்க்கலாம். everyone have the calculator? கால்குலேட்டர் எடுத்து கால்குலேட் பண்ணுங்க. கால்குலேட் பண்ணி இது மட்டும் இன்டர்னல் முடிச்சிடலாம். அடுத்து எக்ஸ்டர்னல். இன்டர்னல் மட்டும் நோட் பண்ணிக்க. நோட் பண்ணிக்க. ஐ கேன்சல் ஆயிடும். இங்க ஒரு ஐ இருக்குல்ல, டிவைட் பை ஐ போட்டு கேன்சல் ஆயிடும். மியூ நாட் வந்து 4 பை இன்டூ 10⁻⁻7 டிவைட் பை இன்டூ 4 பை 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 கேன்சல் ஆயிடும். 4 இன்டூ 10⁻⁻7 divided by 8. Internal inductance of the transmission line.